Good morning, everybody. I am Akhila Gauhar, working as lecturer at Sir CRR College for Women. In this video, we are going to learn about the topic symbiotic nitrogen fixation of second unit from botany paper. The name of the paper is Plant Physiology and Metabolism for second BSc fourth semester. Symbiotic nitrogen fixation. Introduction. The nitrogen cycle is more complex than other biogeochemical cycles because most organisms cannot use the nitrogen found in the atmosphere, even though almost 80% of the air is nitrogen. నైట్రోజన్ సైకిల్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అనమాట వెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్. మనకి బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్ నేచర్లో చాలా ఉంటాయి, సచ్ యాజ్ వాటర్ సైకిల్ కూడా ఒక బయోజియో కెమికల్ సైకిల్. అలాంటి సైకిల్స్లో మనకి నైట్రోజన్ సైకిల్ అనేది కాంప్లెక్స్ సైకిల్ అనమాట. ఎందుకు అంటే చాలా మటుకు ఆర్గానిజమ్స్ కెనాట్ యూస్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ మనకి ఎంత అవైలబుల్గా ఉన్నా సరే, ఎయిర్లో మనకి 80% నైట్రోజన్ అవైలబుల్గా ఉన్నా సరే మనకి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కెనాట్ యూస్ దిస్ అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్. దట్స్ వై it has to undergo a nitrogen cycle, and this nitrogen cycle will be a complex nitrogen cycle. Next, in order for plants and human beings to get the nitrogen they need, the nitrogen has to be converted into ammonia. Plants ki and humans ki nitrogen anedi ravali ante andali ante this nitrogen, atmospheric nitrogen, should be converted into the ammonia. The conversion of this atmospheric nitrogen into a usable form of ammonia is known as nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen అనేది into అమోనియా, యూజబుల్ అమోనియా, మనం యూజ్ చేయగలిగేటటువంటి ఫామ్ అయిన అమోనియాలో కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటాం. Nitrogen fixation can be defined as the process of creating ammonia from atmospheric nitrogen. Without this process, most plants and animals would not have the nitrogen needed to live. ఈ నైట్రోజన్ సైకిల్ అనే ప్రాసెస్ జరగకపోతే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్కి నైట్రోజన్ అనేది అందకపోయి ఉండేది. సో నైట్రోజన్ అందాలి అంటే it should undergo the nitrogen cycle. Next, nitrogen fixation అనేది occurs by two processes, non-biological process and biological process. Next, biological process లో మళ్ళీ it occurs by two processes, that is non-symbiotic and symbiotic process. Let us see all these processes. Non-biological process. It is brought about by ionizing phenomena such as cosmic radiations, meteor trails, lightning, thunderstorms, volcanic eruptions, etc. These provides high energy for breaking triple bonds of the nitrogen and also for the formation of free nitrogen with oxygen or hydrogen. సో నాన్ బయలాజికల్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే నైట్రోజన్, అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అనేది వేటి ద్వారా బ్రేకప్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కాస్మిక్ రేడియేషన్స్ వల్ల, లేదంటే మీటియోర్ ట్రైల్స్ వల్ల, లైటనింగ్ వల్ల, థండర్స్ వల్ల, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అనేది ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఆర్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అని మనం చదువుకున్నాం. సో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి థండర్స్, లైట్నింగ్ అనేది అక్కర్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క హై ఎనర్జీ వల్ల మనకి అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్, మాలిక్యులర్ ఫామ్లో ఉన్న అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్లో ఉండే ట్రిపుల్ బాండ్స్ అనేవి బ్రేకప్ అయిపోతాయి. సో అలా బ్రేకప్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫ్రీ నైట్రోజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అక్కడ ఫామ్ అయిన ఫ్రీ నైట్రోజన్ అనేది విల్ కంబైన్ విత్ ఐదర్ ఆక్సిజన్ to form nitrous oxide or nitric oxide, or it combines with the hydrogen to form ammonia aina form అవుతుంది. Next one, biological nitrogen fixation.
Biological nitrogen fixation was discovered by the German agronomist Hermann and Dutch microbiologist Martinus Beijering. సో బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ని డిస్కవర్ చేసిన సైంటిస్ట్స్ ఎవరు అంటే జర్మన్కి చెందిన అగ్రోనామిస్ట్ హెర్మన్ అండ్ డచ్కి చెందిన మైక్రోబయాలజిస్ట్ మార్టినస్ బీజరింగ్. Biological nitrogen fixation occurs when atmospheric nitrogen is converted to ammonia by an enzyme called nitrogenase. బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే నైట్రోజన్ అనేది అమోనియా కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది బై అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రోజెనేస్. ద రియాక్షన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఈజ్, రియాక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, N2 plus 16 ATP plus 8H plus 8 electrons gives rise to 2NH3, that is 2 ammonia plus H2 hydrogen molecules and 16 ADP and 16 PI. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నైట్రోజన్, a nitrogen molecule which is having 2 free radicals of nitrogen is being combining with the energy compound. 16 molecules of the ATP compounds తో అది కంబైన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ కంబైన్స్ విత్ 8H plus ions and 8 electrons, వీటితో కంబైన్ అవుతుంది. ఇలా కంబైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్లో మనకి ఎన్ని ఫ్రీ నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫ్రీ నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 ఫ్రీ నైట్రోజన్ యాటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇన్ అమోనియా ఇట్ విల్ బికమ్ 2N అండ్ మనకి 8H plus అయాన్స్లో నుంచి 6H plus అయాన్స్, దట్ ఈస్ 6 హైడ్రోజన్ అయాన్స్, దట్ ఈస్ హియర్ చూడండి H3 అంటే 3 into 2, that is 6H plus ions. So nitrogen atoms వచ్చి 2 and hydrogen ions వచ్చి 6, ఈ రెండు కలిపితే మనకి 2 molecules of ammonia అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 8H plus ionsలో మనకి 6H plus ions are used up for the formation of the ammonia. అప్పుడు ఎన్ని H plus ions మిగిలినాయి మనకి, 2H plus ions. So plus 2H plus and ATP molecule is being broken down. So 16 ATP is being broken down and forms 16 ADP and 16 inorganic phosphates. This is the equation of the biological nitrogen fixation, that is N2 plus 16 ATP plus 8H plus 8 electrons gives rise to 2NH3 plus H2 plus 16 ADP plus 16 PI. Next one, biological nitrogen fixation is mostly accomplished by microorganisms called diazotophores or nitrogen fixers. Biological nitrogen fixation అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. So these microorganisms are called as diazotophores or nitrogen fixers అని అంటున్నారు. They include some species of bacteria, fungi, blue-green algae, lichens, etc. So our diazotophores or nitrogen fixers ఏ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఏంటంటే అవి బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, blue-green algae, lichens. So some of the species of bacteria, fungi, blue-green algae, lichens, etc. Fixation of atmospheric nitrogen into nitrogenous salts with the help of microorganisms. Atmospheric nitrogen ni మనం nitrogenous salts గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం with the help of what? Microorganisms. 2 types of nitrogen fixation is being done. నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది మనకి 2 టైప్స్లో జరుగుతుంది. ఏంటది? సింబయోటిక్, నాన్ సింబయోటిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ నాన్ సింబయోటిక్ ఫిక్సేషన్.
Fixation is carried out by free living microorganism. నాన్ సింబయాటిక్ ఫిక్సేషన్లో మనం లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చదువుకున్నాం. దేని ద్వారా అది నాన్ సింబయాటిక్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది అన్నారు? బై ఫ్రీ లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఈ ఫ్రీ లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి దే విల్ బీ దేర్ బోత్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ అండ్ aquatic habitat. Terrestrial habitat means the habitat on earth is called as terrestrial habitat. Aquatic ante habitat in the water is called as aquatic habitat. కాబట్టి ఈ ఫ్రీ లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి బోత్ టెరెస్ట్రియల్లోనూ ఇన్హాబిట్ అవుతాయి. ఇన్హాబిట్ మీన్స్ దే లివ్ బోత్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ అండ్ aquatic habitat. They can be aerobic, anaerobic or blue-green algae. సో ఈ నాన్ సింబయాటిక్ బ్యాక్టీరియా ఏరోబిక్ అవ్వచ్చు, అనైరోబిక్ అవ్వచ్చు, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అయినా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ సింబయాటిక్ ఫిక్సేషన్. ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ నైట్రోజన్ బై మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఇన్ సాయిల్ సింబయాటికల్లీ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్స్. మనకి సాయిల్లో ఉన్న ఫ్రీ నైట్రోజన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సింబయాటిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్కి ఫిక్స్ చేయటం, ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం సింబయాటిక్ ఫిక్సేషన్ అంటాము. దిస్ సింబయాసిస్ అనే వర్డ్ని కాయిన్ చేసింది ఎవరు అంటే బై డి బ్యారీ. సో సింబయాటిక్ ఫిక్సేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types అంటున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 categories? Here it is given. First one is nodule formation in leguminaceae plants, and second one is nodule formation in non-leguminous plants. Third one is non-nodulation. Next one, nodule formation in leguminous plants. So maniki leguminous plants lo nodule formation anedi is a symbiotic process anamata. So let us see about that. Root nodules formed due to ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రైజోబియం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియం వల్ల మనకి లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్లో రూట్ నోడ్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా గ్రోయింగ్ నియర్ ద రూట్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఫిక్స్ నైట్రోజన్ ఇన్ ఫ్రీ కండిషన్స్. మనకి రైజోస్పియర్ సాయిల్లో ఉండే రైజోస్పియర్ రీజియన్లో ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని చదువుకున్నాం. సో ఈ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్లో ఉండేటటువంటి రైజోస్పియర్ రీజియన్లో ఉన్న ఫ్రీ లివింగ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఆర్ అనేబుల్ టు ఫిక్స్ ద నైట్రోజన్. వాళ్ళు నైట్రోజన్ని ఆ ప్లాంట్కి అందించలేకపోతున్నారు అనమాట. కాబట్టి రూట్స్ ఆఫ్ ద లెగ్యూమ్స్ secrete some growth factors that helps in fast multiplication of a bacteria. So what does this legumes does is in its roots, వాటి యొక్క రూట్స్లో they secrete some growth factors, కొన్ని growth factorsని secrete చేస్తాయి. దానివల్ల ఏంటంటే ఏ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా అయితే ఆ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్ యొక్క రూట్కి ఇన్వేడ్ అవుతుందో, ఇన్వేడ్ అయ్యగలిగే కెపాసిటీ ఏ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియాకు ఉందో ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఫాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అక్కడ జరుగుతుంది. సో అందుకని అవి ఏం చేస్తాయి, వాటి యొక్క రూట్స్లో దే సెక్రీట్స్ సమ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. పైసం సెటైవం సెక్రీట్స్ హోమోసెరీన్ అండ్ ఆల్సో carbohydrate containing protein lectins over their surface. పైసం సెటైవం ఏం సెక్రీట్ చేస్తుంది, హోమోసెరీన్ అండ్ ఆల్సో ఏ కార్బోహైడ్రేట్ కంటైనింగ్ ప్రోటీన్ కాల్డ్ యాజ్ lectins on its surface of the root. Next, when a root hair of a leguminous plant comes in contact with the rhizobium, a bacterium, it is curled or deformed. లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్కి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ కనుక జరిగితే ఏమవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ రూట్స్లో లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్లో రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రూట్ హెయిర్స్లో మనకి కర్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. See, you can see that in this picture.
ఈ పిక్చర్లో మీరు చూడొచ్చు. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద రూట్. ఈ రూట్ నుంచి మనకి రూట్ హెయిర్ వచ్చింది. సో మనకి ఎప్పుడైతే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది ఈ రూట్ హెయిర్కి ఈ రూట్కి కాంటాక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్ యొక్క రూట్కి ఇది కాంటాక్ట్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఒక కర్ల్ అనేది తిరుగుతుంది. ఆ పర్టికులర్ రూట్ హెయిర్ ఇలా కర్లింగ్ అనేది తిరుగుతుంది. ఎక్కడైతే కర్లింగ్ జరిగిందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్, సో ఇక్కడ కర్లింగ్ అనేది జరిగింది, చూసారు కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కర్లింగ్ అనేది జరిగింది. ఎక్కడైతే కర్లింగ్ జరిగిందో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనకి బ్యాక్టీరియా ఇన్వేడ్ అయ్యింది అని అర్థం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి బ్యాక్టీరియా రూట్ లోపలికి వెళ్ళింది, ఇన్వేడ్ అయ్యింది. Certain specific chemical substances secreted by bacteria are responsible for curling. సో ఇమీడియట్గా కర్లింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియాలో, రైజోబియం బ్యాక్టీరియాలో కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ సెక్రేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలా సెక్రేట్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ వల్ల, ఆ సబ్స్టెన్సెస్తో అది కాంటాక్ట్ జరగటం వల్ల ఇమీడియట్గా లెగ్యూమినేసి ప్లాంట్ యొక్క రూట్లో మనకి కర్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. At the site of curling of root hair, rhizobia, that is bacteria, invade the root tissue and proliferate within the root hair. సో ఎక్కడైతే మనకి కర్లింగ్ జరిగిందో, ఇందా చూపించాను కదా, సో ఎక్కడైతే కర్లింగ్ జరిగిందో ఆ ప్లేస్ మనకి ఇన్వేడ్ అయిన ప్లేస్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ప్లేసే ఇన్వేడ్ అయిన ప్లేస్. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న టిష్యూస్ or cells proliferate within the root hair. Proliferate అంటే ఏంటంటే మల్టిప్లై. ఈ రూట్ హెయిర్లో అవి సెల్స్ అనేవి మల్టిప్లై అవుతాయి. Some of the bacteria enlarge to become membrane bound structures called as bacteroids. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇలా ఇన్వేడ్ అయ్యి ఈ సెల్స్ ఏమైనాయి, దే ప్రొలిఫరేట్, మీన్స్ దే హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్. సో ఈ బ్యాక్టీరియా సెల్స్ అనేవి మల్టిప్లై అయ్యింది. సో అలా మల్టిప్లై అయిన తర్వాత కొన్ని సెల్స్ అనేవి ఇట్ బికమ్స్ ఎన్లార్జ్డ్ and it becomes a special structures called as bacteroids. Bacteroids అనే membrane bound structures గా అవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ సెల్లో మీరు చూసారు కదా, ఈ పర్టికులర్ సెల్ చుట్టూ మనకి ఒక మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంది. సో దట్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్టీరియాయిడ్. ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాక్టీరియాయిడ్ అనేది ఫామ్ అయిందో అప్పటి నుంచి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ యొక్క గ్రోత్ అనేది జరగదు, బ్యాక్టీరియా గ్రో అవ్వదు, ఇట్ డజంట్ ఎన్లార్జెస్ అండ్ సో ఇట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ అదర్ సెల్స్. ఇక్కడ చూడండి, some of the bacteria enlarge to become membrane bound structures called bacteroids. So bacteria అనేది root hair లో divide అయిన తర్వాత it becomes bacteroids. The bacteroids cannot divide and therefore some bacteria remain untransferred and they allow infection to spread. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాక్టీరియా అనేది రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ స్టేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచి అవి డివైడ్ అవ్వలేవు. సో అవి డివైడ్ అవ్వలేవు, సైజ్ని గ్రో చేయలేవు, కాబట్టి దేర్ సైజ్ అండ్ షేప్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్, అవి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే అవి దే ఇన్ఫెక్ట్ టు స్ప్రెడ్. సో అవి వేరే సెల్స్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి? బై ఫార్మింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్. An infection thread made up of a plasma membrane is formed which grows inward from the infected cell of the plant that separates the infected tissue from the rest of the plant. ఈ బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ విల్ బి మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్తో మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ ఇన్వేడెడ్. ఈ ప్లేస్లో మనకి బ్యాక్టీరియా అనేది ఇన్వేషన్ జరిగింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గ్రోడ్ ర్యాపిడ్గా అది గ్రో అయింది.
అండ్ గ్రో అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ అటైన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ స్ట్రక్చర్ని అటైన్ అయ్యింది. అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ని ఫామ్ చేసింది. ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ టువర్డ్స్ ఇన్వర్డ్ అన్నారు. సో ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇన్వర్డ్ ఆఫ్ ద సెల్కి ఇన్వర్డ్గా ఫామ్ అయింది, ఈ డైరెక్షన్లో ఫామ్ అయింది, ఇన్వర్డ్గా ఫామ్ అయింది. సో ఇలా ఇన్వర్డ్గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న సెల్స్ కూడా అవి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. యాజ్ బికాస్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ ద ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్తో ఇవి మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ ఈ పర్టికులర్ సెల్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఈ సెల్ని ఇది అటాక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ థ్రెడ్ అనేది విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ సెల్. ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇంకొక సెల్కి జరుగుతుంది. అలా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇట్ స్ప్రెడ్స్ out. Cell division is stimulated in the infected tissue and more bacteria invade the newly formed tissues. ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టిష్యూస్లో మనకి సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అయితే సెల్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయో, టిష్యూస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయో అక్కడి నుంచి మనకి డివిజన్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో మిగతా బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ని కూడా అది ఇన్వేట్ చేస్తుంది. దాని ద్వారా మనకి న్యూలీ ఫార్మ్డ్ టిష్యూస్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? వేరే సెల్స్ కూడా అది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా. సో న్యూలీ ఫార్మ్డ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఆల్సో విల్ బి ఫార్మ్డ్. It is believed that a combination of cytokinin produced by the invading bacteria and auxin produced by the plant cells promotes cell division and extension, which leads to the nodule formation. Leguminous plant-ni ఇన్వేట్ చేసిన బ్యాక్టీరియా అనేది సైటోకైనిన్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్, వేరే సబ్స్టెన్సెస్తో కంబైన్ అయి ఉన్న సైటోకైనిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే లెగ్యూమినేసి ప్లాంట్ సెల్స్ అనేవి ఆక్సిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ రెండిటి వల్ల సైటోకైనిన్ అలాంగ్ విత్ ద అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆక్సిన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్, ఈ రెండిటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే సెల్ డివిజన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా అనేది జరుగుతుంది, విచ్ లీడ్స్ టు ద నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్. సో ఇలా అవి ఎక్స్టెండ్ అవుతూ చూసారు కదా, ఇలా అవి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఆల్ ఓవర్ ద సెల్ అనేది ఇది ద సెల్స్ ఇన్ఫెక్ట్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెల్స్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఇక్కడ ఒక నాడ్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద నాడ్యూల్స్. The nodule thus formed is responsible for direct vascular connection with the host to exchange nutrients. ఇలా ఫామ్ అయిన నాడ్యూల్, సో ఈ నాడ్యూల్ యొక్క ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా అది వాస్కులర్ టిష్యూతో కనెక్ట్ అవుద్ది అనమాట. సో సెల్లో వాస్కులర్ టిష్యూలో ఏముంటాయి? జైలమ్, ఫ్లోయమ్ ఉంటాయి. సో జైలమ్, ఫ్లోయమ్ ద్వారా మనకి వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి అనేది మీకు తెలుసు. సో హోస్ట్ యొక్క వాస్కులర్ టిష్యూతో డైరెక్ట్గా అవి కనెక్ట్ అవ్వటంతో ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ని అమోనియా కింద కన్వర్ట్ చేసి అది డైరెక్ట్గా ప్లాంట్కి అందిస్తుంది. అలాగే ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని అవి డైరెక్ట్గా తీసుకోగలుగుతుంది. హౌఎవర్, nitrogen fixation occurs under the control of a plant node gene and bacterial node NIF gene cluster. Nitrogen fixation అనేది will be under the control of genes. ఈ పర్టికులర్ జీన్స్లో అండర్ ఇట్స్ కంట్రోల్లో జరుగుతాయి. ఆ జీన్స్ ఏంటి అంటే ప్లాంట్ నాడ్ జీన్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ నాడ్ అండ్ NIF gene cluster. Next one, structure and function of nodule. Outermost layer of nodule, bacterioid zone enclosed by cortical cells. మనకి నాడ్యూల్లో ఉన్న అవుటర్మోస్ట్ రీజియన్ అనేది దేంతో మేడప్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంది అంటే బ్యాక్టీరియాయిడ్ యొక్క కార్టికల్ సెల్స్తో మేడప్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంది అంటున్నారు.
rate of nitrogen fixation of a nodule directly proportional to the volume of the nodule. సో మనకి నాడ్యూల్ ఎంత వాల్యూమ్లో ఉంది అంటే అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది అంటున్నారు. నాడ్యూల్ చిన్నగా ఉంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. నాడ్యూల్ పెద్దగా ఉంటే a large amount of the nitrogen will be fixed. Nodules are small, contain like hemoglobin. Nodules ఎలా ఉంటాయి, చిన్నగా ఉంటాయి. Nodules ఎలా ఉంటాయి, చిన్నగా ఉంటాయి. And in that nodules it contains like hemoglobin. You can see that in this picture. ఈ పిక్చర్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాడ్యూల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నాడ్యూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, చిన్నగా ఉన్నాయి, ఆర్ స్మాల్, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్. వాటిలో లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, లెగ్ హిమోగ్లోబిన్. ఎఫెక్టివ్ నాడ్యూల్స్ ఆర్ లార్జర్, పింక్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్. మనకి బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసే నాడ్యూల్స్ అంటే బాగా ఎఫెక్టివ్గా అంటే మనకి నైట్రోజన్ని బాగా ఫిక్స్ చేసేటటువంటి నాడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, లార్జర్ అండ్ పింక్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్. దిస్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు హిమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో ఈ లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హిమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, మన బ్లడ్లో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్తో సిమిలర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫౌండ్ ఇన్ నాడ్యూల్స్ బిట్వీన్ బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ అండ్ మెంబ్రెయిన్ ఎన్వెలప్స్ ఎన్క్లోజింగ్ దెమ్. సో లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, నాడ్యూల్స్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్యాక్టీరియాయిడ్స్. బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ అనేది ఏంటో మీరు చదివారు కదా. See here, these are the bacteroids. Bacteroids అంటే ఏంటి, సో సెల్ అనేది బాగా ఎన్లార్జ్ అయ్యి సెల్ చుట్టూ మనకు ఒక మెంబ్రెయిన్, సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఫామ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ సెల్ మనం బ్యాక్టీరియాయిడ్ అంటారు. సో ఇలా బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ నాడ్యూల్స్ బిట్వీన్ బ్యాక్టీరియాయిడ్స్. సో ఈ బ్యాక్టీరియాయిడ్స్ మధ్యలో మనకి we can found the leg hemoglobin. సో ఇదొక బ్యాక్టీరియాయిడ్, ఇదొక బ్యాక్టీరియాయిడ్. సో ఈ రెండు బ్యాక్టీరియాయిడ్స్కి మధ్యలో we can found this leg hemoglobin. And membrane envelopes, and also it is found in between it is also enclosed in the membrane envelopes అంటున్నారు. మెంబ్రెయిన్ చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది, మెంబ్రెయిన్ ఎన్వలప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ మెంబ్రెయిన్ ఎన్వలప్కి సరౌండ్ అయ్యి ఉండి కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ హీమ్ ప్రోటీన్. సో లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది హీమ్ ప్రోటీన్. హీమ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటో మీరు చదువుకున్నారు కదా. హీమ్ కంటైనింగ్ ప్రోటీన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హీమ్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్, contain heme moiety attached to a peptide chain represent the globin part. లెగ్ హిమోగ్లోబిన్లో మనకు ఒక హీమ్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఈ హీమ్ పార్ట్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండే ఏ పార్ట్ ఉంటుంది, పెప్టైడ్ చైన్ ఉంటుంది. సో పెప్టైడ్ చైన్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే గ్లోబిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హిమోగ్లోబిన్. హిమోగ్లోబిన్లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, హీమ్ అండ్ గ్లోబిన్ పార్ట్. సో అలాగే మనకి లెగ్ హిమోగ్లోబిన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, హీమ్ అండ్ peptide chain. Heme part of the leg hemoglobin is represents the heme part of the hemoglobin of our blood. Alage the peptide chain of the leg hemoglobin represents the globin part of the hemoglobin of our blood. The amount of leg hemoglobin in nodules has a direct relationship between amount of atmospheric nitrogen fixed by legumes. So ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద లెగ్ హిమోగ్లోబిన్ నాడ్యూల్స్లో ఉందో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బై రైజోబియం బ్యాక్టీరియా టు ద లెగ్యూమినేసి ప్లాంట్. కాబట్టి అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్. హియర్ atmospheric nitrogen is reduced by the addition of hydrogen atoms. Atmospheric nitrogen అనేది ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. అట్మాస్ఫిరిక్ నైట్రోజన్ అనేది హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అప్ అవడంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది.
The three bonds between two nitrogen atoms are broken and ammonia is formed. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అది? టూ నైట్రోజన్ యాటమ్స్ N2 కదా, కాబట్టి N2లో ఇలా టూ నైట్రోజన్ యాటమ్స్కి మధ్యలో ఉన్న బాండ్స్ అనేవి 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 బాండ్స్ అనేవి ఆర్ బీయింగ్ బ్రోకెన్ డౌన్. అప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ బాండింగ్ విత్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్. Then 3 hydrogen atoms. That's why it forms NH3, that is ammonia. 3 main components are required for nitrogen fixation. Nitrogen fixation ki manaki 3 components kavali. Entavi? They are a strong reducing agent. స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మనకి రిడక్షన్ జరగాలి కదా, సో అలా రిడక్షన్ జరగడానికి ఒక స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కావాలి. ఏటీపీ టు ట్రాన్స్ఫర్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ టు నైట్రోజన్. మనకి హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ నైట్రోజన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే కదా మనకి అమోనియా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ డ్రివెన్ బై అన్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ కాల్డ్ యాజ్ ఏటీపీ. సో ఏటీపీ ట్రాన్స్ఫర్స్ hydrogen atoms to nitrogen. Next, the enzyme systems. Different enzymes will catalyze the reaction. Reaction catalysis jaragali ante manaki different enzyme systems kavali. The reduction agent FAD and ATP are provided by photosynthesis and respiration respectively. FAD అనే reducing agent అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Through photosynthesis process and respiration process. అలాగే ఏటీపీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అన్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. దస్ ద ఫార్మ్డ్ అమోనియా ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. ఇలా ఫామ్ అయిన అమోనియా అనేది మనకి అమైనో యాసిడ్స్ సింథసిస్కి యూజ్ అవుతుంది. These amino acids are translocated to other parts of the plant, which act as building blocks for the synthesis of various proteins. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ఇప్పుడు సింథసైజ్ అయిన అమైనో యాసిడ్స్, అమోనియా నుంచి మనకి సింథసైజ్ అయిన అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతాయి? ఇవి రూట్స్లో సింథసైజ్ అవుతాయి. సో ఈ రూట్స్లో సింథసైజ్ అయిన అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ విచ్ యాక్ట్స్ as the building blocks. You all knows that amino acids are the building blocks of the ప్రోటీన్స్. కాబట్టి ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవడానికి అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి యూజ్ అప్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.